وہ ایسا ڈکٹیٹر تھا فرعون واز اے جینیس فرعون واز اے جینیس پولیٹیشین قرآن نے اس کی تقریروں کو اس کے کریکٹرسٹک کو بیان کیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں ڈکٹیٹر اور اس طرح ان کے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر فرد جس کو پاکستان کی سیاست سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے اس کو مصر جانا چاہیے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کیوں جاننا ضروری ہے یعنی آپ سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہ بولیں یا کہیں یا سنیں اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں سمجھتے کیونکہ میری آپ کی اور بنی اسرائیل کی تاریخ 99% ایک جیسی ہے محرم کا برکت اور فضیلت والا مہینہ اس کے حوالے سے آپ بہت کچھ سن رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ دن بہت برکت والے ہیں محرم عاشورہ کا دن اور اس دن کا روزہ میں اس کی اہمیت کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ معلومات آپ کے پاس ہوں گی اس دن کے روزے کی اہمیت بھی آپ جانتے ہوں گے میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس سے ہمیں امید کا کیا پیغام ملتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی نجات کا دن ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کیوں جاننا ضروری ہے دیکھیے اگر آپ کے سامنے میں کچھ دنوں کے نام لوں مثلاً 14 اگست 6 ستمبر قائد اعظم کراچی اسلام آباد جب یہ الفاظ میں استعمال کر رہی ہوں تو آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی وضاحت کروں اس سے کیا مراد ہے کیونکہ یہ آپ کی شناخت ہے یہ آپ کی تاریخ ہے تو ان الفاظ کو سنتے ہی آپ کا ذہن پوری کہانی کو سمجھ جاتا ہے بنی اسرائیل بھی اسی طرح ہماری شناخت اور ہماری تاریخ ہے اور قرآن کھولتے ہی ابتدا میں ان کی تاریخ کیوں رکھی گئی کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ان کو سمجھنا اور جاننا بہت اہم ہے سورہ بقرہ میں تین کم از کم کیس اسٹڈیز کا مطالعہ کرنے کو کہا گیا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی کیس اسٹڈی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور بنی اسرائیل کی ہے بنی اسرائیل کی کیس اسٹڈی کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی شناخت اور اپنی تاریخ کو سمجھے اور پڑھیں اس بنی اسرائیل کی تاریخ کو میں نے اپنے چینل پر مکمل طور پر ریکارڈ کر کے ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دراصل ان کی تاریخ میں ہمارے جاننے کی بات ہے اور آج جب ہم حالات کی بات کرتے ہیں یا پاکستان میں سیاست پہ بات کرنے کا ایک بہت عام سا رجحان ہے ہر فرد کی سیاست کو لے کر ایک رائے رکھتا ہے جو کہ اچھی بات ہے یہ رجحان باقی ممالک میں کم ہے ہر شخص ایک اپنی رائے رکھتا ہے نہ صرف رائے رکھتا ہے بلکہ سارے رائے کی بھی آزادی ہے اور ایسا ہر ملک میں نہیں ہے میں آپ کو یوکے کا بتا سکتی ہوں کہ یہاں پہ ہر فرد سیاست میں انوالو نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنی رائے رکھتا ہے بلکہ اس پر رائے مسلط کی جاتی ہے سوچ کی آزادی نہیں ہے جتنی کہ پاکستان کے اندر ہے تو میرا صرف ایک درخواست سمجھ لیں کہ اگر آپ کو سیاست کے بارے میں بات کرنی ہے یا حصہ لینا ہے یا کوئی رائے رکھنی ہے تو خدا را بنی اسرائیل کو سمجھے بغیر کبھی کوئی بات نہ کیا کریں یعنی آپ سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہ بولیں یا کہیں یا سنیں اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں سمجھتے کیونکہ میری آپ کی اور بنی اسرائیل کی تاریخ 99% ایک جیسی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس تاریخ کی عینت پہن کر موجودہ حالات پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نیا نہیں لگتا بلکہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور اس کو دہرانے والے ہم ہیں ان کی کیس اسٹڈی کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھایا گیا کہ ان غلطیوں سے بچنا اور اگرچہ کہ انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی وہ مغضوب بھی ہوئے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان سے بار بار ڈائلاگ کیے گئے ہیں اور ان کو ہم سے بھی یہ توقع کی گئی کہ ہم ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ ان کے لیے کھلا رکھیں گے ہاں وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں ان سے ڈائلاگ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ یہ کتاب اور یہ دین سبھی کے لیے ہے اہل کتاب کے لیے ہے قرآن ان کے مذاہب اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہمارے لیے کیا جاننا ضروری ہے 10 محرم دراصل ہمیں یہ بتانے آتا ہے کہ یہ ہے تمہاری تاریخ کا اہم دن کہ جس دن ایک ڈکٹیٹر سے تمہیں نجات ملی وہ ایسا ڈکٹیٹر تھا فرعون واز اے جینیس فرعون واز اے جینیس پولیٹیشین قرآن نے اس کی تقریروں کو اس کے کریکٹرسٹک کو بیان کیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں ڈکٹیٹر اور اس طرح ان کے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر فرد جس کو پاکستان کی سیاست سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے اس کو مصر جانا چاہیے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھیں جن کا تذکرہ قرآن نے کر کے کہا کہ میں نے اس کو محفوظ کیا تاکہ تم اس سے اسباق حاصل کرو اس میں تمہارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو بہت کچھ چھوڑ دیا گیا یعنی اس کو پریزرو کیا گیا تو ہمیں ان تمام جگہوں کی سیر لازمی کرنی چاہیے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو مجھے موقع ملا ہے اور وہاں جا کر بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں فرعون ایک ایسا جینیس پولیٹیشین تھا کہ جس کو تقریر کرنی آتی تھی لوگوں کے دماغوں سے کھیلنا آتا تھا ایسی تھوڑی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پینک ہو رہا ہوں یہ سوچ کے کہ مجھے سے بات کرنی ہے نہیں ان کی زبان میں حقلاہٹ نہیں تھی کسی نبی کو جسمانی معذوری نہیں دی جاتی جانتے تھے کہ میرے اندر وہ اعتماد نہیں ہے فرعون جو ہے اس کو اسپیچ کرنی آتی ہے وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کر لیتا ہے وہ پروپیگنڈے کا ماہر تھا میڈیا اس کے کنٹرول میں تھا اس کا دفاعی بجٹ اتنا زیادہ تھا کہ قرآن نے اس کو میخوں والا کہا ہے وہ بہت بڑی سطح پہ فوج پر نہ صرف پیسہ لگاتا تھا بلکہ خود ان کی ٹریننگ کو مانیٹر کرتا تھا جہاں کہیں بھی اس کی فوج پڑاؤ کرتی تھی تو میلوں دور تک خیمہ اور اس کی میخیں دکھائی دیتی تھیں تو یہ اور نہ صرف یہ کہ وہ دفاعی بجٹ اور دفاعی نظام میں بہت آگے تھا بلکہ اس نے بڑے بڑے پیرامڈس بنائے اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی قوم ہم پہ حملہ کرنے کا نہ سوچے جب وہ دور سے سمندر سے کیا اور خشکی کے راستے سے کیا جب لوگ وہاں سے سفر کرتے ہوئے گزرتے تھے تو ان کے بنائے ہوئے عمارات کو دیکھ کے ہی ان پر روب آ جاتا تھا کہ اچھا بھائی ان سے ٹکر نہیں لینا ان کی ٹیکنالوجی دیکھو ان کی عمارات دیکھو بلند و بالا عمارات کے ذریعے بھی قوموں کو مرغوب کیا جاتا ہے
तो फ़िरौन के पास हर वो टैक्टिक था और उसने बनी इसराइल को इस तरह से रखा हुआ था कि एक तरफ तो दरियाए नील था और एक तरफ दरियाए नील के दूसरी तरफ सहरा है, एक तरफ पहाड़ है। अब एक ही हिस्सा बचता था जहाँ उसने इतनी सख्त सिक्योरिटी रखी हुई थी। ना सिर्फ़ ये कि सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत अच्छा था, बल्कि पूरे बनी इसराइल का डाटा उसके पास मौजूद था और उसके अलावा बनी इसराइल को उसने सोच ही गुलामी की ऐसी दे दी और ऐसा नहीं कि ये एक दिन में हुआ था, बल्कि उसने बार-बार जेनोसाइड की पॉलिसी बनाई। जैसे ही उसको लगता था कि इनमें लीडरशिप पैदा होने का खतरा है, तो वो जेनोसाइड की पॉलिसियाँ बना दिया करता था कि इनके लड़कों को कत्ल कर दो। था वो सुपर पावर और खुद भी वो बहुत अहम ओहदे पे था। लेकिन कुरान ये कहता है कि वो खौफ़ज़दा था। जो जितना बड़े ओहदे पे होता है, उसके अंदर उतना ही खौफ़ होता है। खौफ़ किस चीज़ का? कुर्सी के छिन जाने का। वो ख्वाब में भी खौफ़ज़दा रहता है, तो उसको इस तरह के ख्वाब आते थे कि बनी इसराइल के बच्चे उठ के मेरा तख्ता उलट देंगे और फिर उसपे वो जेनोसाइड की पॉलिसी बनाना लगता है। और जहाँ की उसकी जेनोसाइड की पॉलिसी का तज़किरा आया है, वमा कैदुल काफ़िरीन इल्ला फ़ी तबाब, वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी ज़लाल। कुरान ने तबसरा किया कि जितनी मर्ज़ी पॉलिसी बना लें, कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। बहैसियत कौन भी ये पॉलिसी बना ले, तो कामयाब नहीं होगी। लेकिन जब ये पॉलिसी बनाता था, तो वो इतना क्लेवर था, उसको पता था कि अगर मैं उठ के कहूँगा कि बनी इसराइल को कत्ल करो तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, अगली दफ़ा मैं इलेक्शन में हार जाऊँगा। तो वो जुमले क्या इस्तेमाल करेगा कि युबद्दिल दीनकुम और युज़हिरा फिल अर्दि फ़साद, कि ये मुझे डर है कि ये ना तुम्हारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, ये तुम्हारी सेक्युलरिज़्म की जो वैल्यूज़ हैं, ये उनके लिए खतरे हैं ये बनी इसराइल और ये ज़मीन में टेररिज़्म बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। वो हज़रत मूसा और बनी इसराइल के लिए टेररिस्ट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। जी हाँ, आप ये टर्म उठा के देखें तो ये कुरान में जगह-जगह इस्तेमाल हुई है। तो वो इस तरह मैनिपुलेट करता था कि लोगों को लगता था कि हाँ, अगर हमने फ़िरौन की पॉलिसी को ना अप्लाई किया, तो हमारा तो मुस्तकबिल खतरे में है। तो वो और फिर ये कहता था कि देखो ना, मैंने तुम्हें ये क्या, ये जो नहरें मेरे नीचे बह रही हैं और ये जो इमारात हैं और ये मिस्र है, ये क्या पूरे का पूरा मेरा है, तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैंने एक इतनी डेवलप्ड कंट्री तुम्हें बना दी है और इसमें कोई शुबा नहीं है, उसके पास जदीद-तरीन टेक्नोलॉजी थी। अब बनी इसराइल जब नस्ल दर नस्ल दर नस्ल उसकी गुलामी में रहे हैं, तो उनकी सोच में गुलामी पैदा हो गई। एक तरफ वो फ़िरौन उसकी डिक्टेटरशिप से नफ़रत भी करते थे, मगर साथ ही गुलाम सोच के मालिक थे, एक कम्फर्ट ज़ोन में चले गए और उनके अंदर कोई तड़प नहीं थी। मतलब घर में बस बिजली आ रही है, वाई-फाई चल रहा है, खाना मिल रहा है, मुलाज़मत उसने उनको दे दी थी, हर एक को उसने मुलाज़िम रखा हुआ था और उनकी सोच भी मुलाज़मत वाली थी। उनके अंदर से उसने ये सोच ही खत्म कर दी थी। उनसे कहा कि बस दुनिया की लीडरशिप तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने दुनिया से कट के चलना है। तुम बस अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो हमारे लिए अच्छे मुलाज़िम साबित हों और तुमने इससे ऊपर नहीं उठना। तुमने कभी नहीं ये सोचना कि तुम अपना कोई बैंक बना के सूदी निज़ाम का खात्मा करो, तुम बड़ी-बड़ी एम्पायर्स बनाओ। तुम्हें बल्कि दुनिया से नफ़रत करनी है, दुनिया से कटना है, तुम्हें परहेज़गार रहना है। तुम ये सारा काम बातिल के लिए, ये मैदान खुला छोड़ दो, वो हमारा काम है। हम दुनिया को चलाएँगे, चाहे गलत तरीकों से चलाएँ, लेकिन क्योंकि वो उस दौर के मुसलमान थे। मुसलमान उम्मत को इस मैदान से अलग रखो और इसके लिए वो अपनी मर्ज़ी के उलमा भी उनके अंदर अपॉइंट करते थे। वो उनको यही सबक पढ़ाते थे कि दुनिया की अमामत से बच के रहो, क्योंकि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया में दिल नहीं लगाना। तो ये सोच उनके अंदर नस्ल दर नस्ल आई। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके लीडर के तौर पर आए हैं, तो वो एक ऐसी कौम साबित हुई कि जिनको अल्लाह ने इतने मोज़ज़े दिए, इतने ज़्यादा मोज़ज़े दिखाए, जिसको कहा जाता है लाडली कौम, कि उनके लिए समंदर फाड़ा गया, मन्नो सलवा का मोज़ज़ा और फिर सहरा में बादलों का साया कर देना। ये तमाम मोज़ज़े उन्होंने अपनी आँखों से देखे और उसके बाद उनको ये कहा गया उदखुलू, कि ये एक बस इतना हुक्म था कि भई अब तुम इस बस्ती में जाओ और वहाँ दाखिल हो जाओ, फ़तह तुम्हारी यकीनी है। और उन्होंने एक अजीब हरकत की। बनी इसराइल का ये माइंडसेट था कि अल्लाह को नहीं पता चलता, अब अल्लाह से चालाकी कर सकते हैं ना, तो उन्होंने कुछ बंदे भेजे कि जाके देख के आओ यरूशलेम में किस तरह के कोई ज़्यादा ताकतवर बंदे तो नहीं रहते कि हमें उनसे लड़ाई ना करनी पड़े। तो अल्लाह ने उनकी गलती की ये सज़ा दी कि जब वो उनके भेजे हुए स्पाई वहाँ पहुँचे हैं, तो अल्लाह ने उनको वहाँ के मकामी लोग बहुत बड़े करके उन पे रौब डाल दिया। उन्होंने वापस आके अपने सरदारों से कहा कि वहाँ तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन जाके मूसा से कहा, तू और तेरा रब जाए, जाके वहाँ लड़ाई वाला काम करें, जब लड़ाई खत्म हो जाए तो हमें ले जाना। कुरान ने उनका ये डायलॉग कोट किया है कि तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो ये उनका माइंडसेट था और अल्लाह ने फिर उनको अज़ाब दिया कि वो 40 बरस तक उस सहरा में भटकते रहे। फिर उनकी अगली नस्लें आईं जिनमें गुलामी की सोच आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हुई, तो उनको फिर वो एक नया मुल्क दिया गया और वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूनना बिअम्रिना लम्मा सबरू। सूरह सज्जा में है कि हमने उनके अंदर वो ऐसे रहनुमा, ऐसे लीडर पैदा किए, जब उन्होंने सब्र किया, जब उन्होंने अपनी गुलामी की सोच खत्म की, तो फिर उनके अंदर ऐसे रहनुमा पैदा हुए कि जिन्होंने उनको दोबारा ज़हनी तौर पर आज़ाद किया और उनका मुस्तकबिल बेहतर हुआ। ये सारी गुफ्तगू सुनकर दरअसल हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा होती है। हम हालात से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे पहले ये कौम यहाँ से गुज़री है। हाँ, हमारी सोच में गुलामी है, लेकिन साथ ही आप देखें, हमारे अंदर ऐसे रहनुमा, ऐसी नस्ल पैदा हो रही है कि जिनके पास बड़ा विज़न है, जो बड़े ख्वाब देखते हैं। हाँ, वो कायदे-आज़म हों या वो आज के दौर के हमारे बच्चे हों, वो अब वो बातें करते हैं। वो दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं और देखें कि हम बाहैसियत उम्मत, हमसे लीडरशिप छीनी गई है। इसका बाकायदा फुकदान पैदा किया गया है। 2 ही काम किए यूरोप ने, एक अपने अंदर उन्होंने लीडरशिप रखी,
ताकि उनको पता था कि अगर यहाँ हुकूमत का कंट्रोल ना हो, लीडरशिप ना हो, तो ये कौम तो 2 दिन में जानवरों से बदतर बिहेव करेगी। कोई लीडरशिप नहीं है। इसके बावजूद देखें आज रमज़ान ज़िंदा है, इस्लाम की वैल्यू ज़िंदा है, तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो एक आम मुसलमान को जाता है, आम पाकिस्तानी या वो मुसलमान जहाँ कहीं भी रह रहा है। तो बगैर लीडरशिप के अगर हम इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो जब हमें अल्लाह ताला लीडरशिप देगा, चाहे वो इमाम मेहदी की शक्ल में होगा या उनसे पहले आने वाले लीडर्स, तो हम बहुत जल्द बहुत कुछ फ़तह कर लेंगे। दुश्मन खौफ़ज़दा है कि हमारे अंदर लीडर्स ना आने पाए, इसलिए ज़रा-सा भी उनको शुबा होता है कि इनके अंदर कुछ अच्छा लीडर ना आ जाए, इनको कोई अच्छा रहनुमा ना मिल जाए, तो उसको मंज़र से हटा दिया जाता है। तो ये है, ये चलेगा। मुवाफ़िक हालात कभी भी नहीं आएँगे। खैर और शर को रखा जाएगा, हक़ और बातिल को साइड बाय साइड चलना है। बस अल्लाह ये देखता है भई अय्युकुम अहसनु अमला कि तुम अपना हिस्सा क्या डालते हो। तो अगर सारी ड्राइवर बहुत अच्छी ड्राइविंग करे और आपने फिर कर दी अच्छी तो बड़ी बात नहीं है। जब अर्द-गिर्द हालात सही ना हो और फिर आप हक़ के रास्ते पे चलें, तो दरअसल 10 मुहर्रम यही हमें याद दहानी करवाने आता है कि तुम्हारे पास एक मिशन है और तुमने इसके लिए बस अपना हिस्सा डालते रहना है, वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला इस दिन का हक़ अदा करने की और इस पैगाम को समझने की खुद को हमें पुरुम्मीद होने की तौफ़ीक दे और दूसरों में भी उम्मीद बाँटने वाला बनाए।